So hello students, நம்ம கிட்ட இப்ப பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் மார்ச் 2026 ஓட அக்கவுண்ட்ஸ் ஓட क्वेश्चन பேப்பர் இருக்கு. சோ இதுக்கான ஆன்சர் கீஸ் தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் 1 மார்க்ல இருந்து பார்த்தறலாம். சோ F11 function key F11 is used for னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான ஆன்சர் வந்து company features. And next question, the amount received over and above the par value is credited to securities premium account, option number B. And third question, incomplete records are generally maintained by small size sole traders. So இதுக்கான answer option வந்து A. And fourth question, on revaluation increase in the value of asset leads to gain, option number C. And fifth question, the term fund refers to, option number D, working capital. Sixth question, which of the following is shown in the profit and loss appropriation account, option number A, partner salary. Seventh question, legacy is a capital receipt, option number C. Eighth question, on retirement of a partner, general reserve is transferred to the capital account of all partners, option number B. And ninth question பாத்தீங்க அப்படினா booking question. So இதுக்கான question என்ன அப்படினா wages account comes under the head comes under which of the following head னு கேட்டிருக்காங்க. So wages account அப்படிங்கறத நம்ம எங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அப்படினா trading accountல ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். trading accountல வைக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ்? direct expenses. So இதுக்கான ஆன்சர் வந்து option number D, direct expenses. 10th question, in the absence of an agreement, partners are entitled to interest on loan, option number A. 11th question, the mathematical expression that provides a measure of the relationship between two figures is called ratio, option number D. And 12th one, if the old profit sharing ratio is more than the new profit sharing ratio of a partner, the difference is called as sacrificing ratio, option number A. 13th question, debt equity ratio is measure of long term solvency, option number D. 14th question, a limited company sales has increased from 1 lakh to 1,25,000. How does this appear in the comparative statement? இதுக்கான ஆன்சர் வந்து option number B, plus 25%. And 15th question, if a share of 10 rupees on which 8 rupees has been paid up for the forfeiture, paid up is forfeiture, minimum reissue price is 2 per share, option number C. And next 16th question, the total capitalized value of your business is 1 lakh, asset are 1,50,000 and liability are 80,000. The value of goodwill as per the capitalization method அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கான ஆன்சர் வந்து rupees 30,000, option number C. 17th question, receipt and payment account is a real account, option number D. 18th question, when the average profit is 45,000 and the normal profit is 35,000, super profit is rupees 10,000, option number A. And 19th question, இது கூட booking question தான். A partner retires from the partnership firm on 30th June. He is liable for the all act of the following firm up to the, ஸோ ஒரு பார்ட்னர் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்லேருந்து 30th ஜூனில் ரிட்டையர் ஆகுறாரு. அவர் எது வரல அவரோட டெப்ட்டுக்கு வந்து லயபிள் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அது வந்து ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ, டேட் ஆஃப் ஹிஸ் ரிட்டையர்மெண்ட், எந்த டேட்டில் இவர் ரிட்டையர் ஆகுறாரோ 30th ஜூன் வரலும் இருக்கக்கூடிய லயபிலிட்டிக்கு வந்து இந்த பார்ட்னர் வந்து லயபிள். ஸோ இது வந்து புக்கிங் கொஷின், இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் ஏ. அண்ட் லாஸ்ட் கொஷின், 20th கொஷின், வாட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் capital of the proprietor if his asset is 90,000 and liability is 26,000? இதுக்கான ஆன்சர் வந்து 64,000, option number C. ஸோ இது வரலும் 1 மார்க் பார்த்துட்டோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து 2 மார்க், எனி 7 கொஷின் நம்பர் 30 இஸ் கம்பல்சரின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தியரி கொஷினுக்கு வந்து அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 7 தியரி கொஷின் அண்ட் 3 தான் வந்து சம்மா கேட்டிருக்காங்க. இல்லை ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேருந்து தியரி கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு 22 பார்த்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட் சாப்டரோட சம், இன்கம் ஃப்ரம் சப்ஸ்கிரிப்ஷனோட இன்கம் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கான ஆன்சர் பக்கத்துலேயே நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க, செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் 23 வந்து வாட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல், இது தேர்ட் சாப்டருக்கான தியரி கொஷின்.
அண்ட் சூப்பர் ப்ராஃபிட் கேட்டிருக்காங்க. இது 4th சாப்டர்லேருந்து வரக்கூடிய தியரி கொஷின். அண்ட் இது 5th சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க. ரீவேல்யூஷன், வாட் இஸ் மீன் பை ரீவேல்யூஷன், அசட் அண்ட் லைபிலிட்டின்னு கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் 26th கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6th சாப்டர்லேருந்து கேட்ட சம், அக்குமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போடுவோம் இல்லையா, அந்த சம். இதுக்கான ஆன்சரையும் வந்து நான் கீழே நோட் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. ஏக்கு 50,000, பிக்கு 30,000, சிக்கு 20,000 வரணும். அண்ட் 27 அப்படிங்கிறது வந்து 7th சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய தியரி கொஷின். வாட் இஸ் த ஷேர் ஃபர்ஃபீச்சர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒய் ஆர் ஷேர் ஃபர்ஃபீச்சர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஏன் நம்ம வந்து ஷேர்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஃபீச் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து 28th கொஷின். இது வந்து சம் கொஷின் தான். ஸோ இதுக்கான ஆன்சரும் வந்து இங்கே பாருங்கள், பக்கத்துலேயே நோட் பண்ணியிருக்கேன். க்ராஸ் செக் பண்ண வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து 29th கொஷின். 9th சாப்டர்லேருந்து தியரி கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க. குயிக் ரேஷியோனா என்னென்னு. அண்ட் 30th கொஷின், ஹவு எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டு வியூ த ட்ரையல் பேலன்ஸ் இன் டேலி ERP 9 கேட்டிருக்காங்க. இதுவும் வந்து 10th சாப்டர்லேருந்து தியரி கொஷின். அண்ட் இந்த கொஷின் தான் கம்பல்சரி கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து 3 மார்க்ஸ். 3 மார்க்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தியரி அதிக அளவு கொடுக்காம ஓரளவு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து உங்களுக்கு சம்மாக தான் வந்திருக்கு. ஸோ இதில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர் போட்டு. ஸோ இந்த கேபிட்டலோட அமௌண்ட்டு இங்கே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. ஆன்சர் வந்து 2,80,000 வரணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு 32ல் வந்து 2nd சாப்டர்லேருந்து சம் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் வியூ ஆகும்னு. ஸோ அதுக்கான ஆன்சரும் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் 80,000 வரணும். பேலன்ஸ் ஷீட் அசட் சைடில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் வந்து 1,000 ருபீஸும், லைபிலிட்டி சைடில் வந்து அட்வான்ஸ் வந்து 3,000 வந்திருக்கணும். ஓகேவா? அண்டு 33 பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆவரேஜ் பீரியட் வச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கான ஆன்சர் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன். அட் பிகினிங் ஆஃப் எவ்ரி மந்த் அப்படின்னா 1,300, மிடில் ஆஃப் எவ்ரி மந்த் அப்படின்னா 1,200. நெக்ஸ்ட் வந்து 34 கொஷின், குட்வில். ஸோ குட்வில் வந்து 33,520 வரணும். இது வந்து ஆனுவிட்டி டேபிள் யூஸ் பண்ணி போடுவோம். ஆனுவிட்டி மெத்தட்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மெத்தடில் இதை சம் போட்டிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் 35 வந்து தியரி கொஷின், அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ரெக்வயர்டு ஃபார் அட் த டைம் ஆஃப் அட்மிஷன் ஆஃப் யர் பார்ட்னர். அண்ட் 36 பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் கொஷின். ஸோ இதுக்கான ஆன்சரும் வந்து நான் பக்கத்தில் நோட், இதுக்கும் வந்து க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே வந்து எப்படி வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரி கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வர்றதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் நான் நோட் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரி மட்டும் நீங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. டெபிட் கிரெடிட்டில் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத மட்டும் க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு 37 இது வந்து தியரி கொஷின். ரைட் எ ப்ரீஃப் நோட் ஆன் கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ். அண்ட் 38 வந்து தியரி கொஷின், கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி ஸ்டெப்ஸ், அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு எழுத சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து 39th கொஷின். 39th கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கான ஆன்சர் வந்து 0.5:1 பக்கத்தில் நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 40th கொஷின். இதுதான் உங்களுக்கு கம்பல்சரி கொஷின். ஸோ இந்த கொஷினும் வந்து என்னவா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தியரி கொஷினாக கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் மீன் பை கான்ட்ரா வவுச்சர், வாட் ஆர் த ப்ரொசீஜர் டு ரெக்கார்ட் த கான்ட்ரா வவுச்சர்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 10th சாப்டர்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க. இது தியரி கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து 5 மார்க்ஸ் கொஷின். ஸோ 5 மார்க்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கக்குள்ள எய்தர் ஆரில் எல்லா சம்மும் உங்களுக்கு கேட்டிருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு 41Aல வந்து 2 பேலன்ஸ் ஷீட், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டு அதோட கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சி ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி சம் கேட்டிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் சாப்டர்லேருந்து சம்மு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து 10th சாப்டர்லேருந்து ஒரு தியரி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் அப்லோட்ஸ் பண்ணக்குள்ளே நம்ம சொல்லியிருப்போம் 10th சாப்டர்லேருந்து ஒரே ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி வரும், அப்படி இல்லைனா தியரி கொஷின் தான் வரும்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி தியரி கொஷின் வந்திருக்கு. அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேருந்து ரொம்ப பெரிய சம்லாம் பார்க்காதீங்க, 2 கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடுற மாதிரி சம் போடுங்க, பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சம் தான் வந்திருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து 42ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெசிப்ட் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் போட சொல்லியிருக்காங்க. ப்ரிப்பேர் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட். இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் 4,700. அண்ட் பி கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் போட்டு அதுக்கான நெசசரி ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை பாஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வெறும் ப்ராஃபிட் அண்ட் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் மட்டும் போட்டிருக்கக்கூடாது, இதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரிஸும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும், அப்போ தான் அதுக்கு ஃபுல் மார்க் வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து 43
43ல வந்து ஏ கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கேபிட்டல். தேர்ட் சாப்டரில் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் மெத்தட் இருக்கும் இல்லையா, இதில் வந்து ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டல் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா, இதில் வந்து அமுதா வந்து 5,55,000, 4 lakh, அமுதினி வந்து 4,44,000. இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர்ஸ், செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பியில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் எ பார்ட்னர்ஸ் ஆஃப்டர் அட்மிஷனு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் மட்டும் போட்டால் போதும், பேலன்ஸ் ஷீட் போட தேவையில்லை. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு 44ல் ஏக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா குட்வில். ஸோ ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சி குட்வில் போடுற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. இதுவும் ஈஸியான சம்மு, 5 மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கான ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் 1,60,000 அண்ட் குட்வில் 6,40,000. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பி ஆப்ஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் போட்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடுற மாதிரி சம் கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் 45ல் ஏ ஆப்ஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நெசசரி ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட். ஸோ இது என்ன, ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிட்டையர்மெண்ட், அதாவது 6th சாப்டர்லேருந்து இந்த சம் வந்திருக்கு. ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிறார் விமல் அப்படிங்கிறவர், ரிட்டையர் ஆகிறாரு. ஸோ இவருக்கான ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் ப்ளஸ் ரீவேல்யூஷனோட ஜேர்னல் என்ட்ரிஸும் போடணும். இது ரெண்டும் போட்டால் தான் வந்து 5 மார்க்ஸ் அப்படியே கிடைக்கும். ஸோ ரீவேல்யூஷன் ப்ராஃபிட் வந்து 48,000 வரணும். ஓகேவா. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பி ஆப்ஷனாக என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா 7th சாப்டர்லேருந்து சம் கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப பெரிய சம்மெல்லாம் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளான அப்ளிகேஷனுக்கு 2 என்ட்ரி, அலாட்மெண்ட் 2 என்ட்ரி, ஃபஸ்ட்டு கால் 2 என்ட்ரி, ஃபைனல் கால் 2 என்ட்ரி வர மாதிரி சம்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. எந்த அரியர் அட்வான்ஸ் எதுவுமே காம்ப்ளிகேட்டடாக பண்ணல. ஓகேவா, இதுவும் சிம்பிளான சம் தான். அண்ட் 46ல் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது ஏ ஆப்ஷனில் என்ன சம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 8th சாப்டர்லேருந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கால்குலேட் த ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பக்கத்தில் கொடுக்குறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பி ஆப்ஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா 9th சாப்டர் சம் கேட்டிருக்காங்க. கிராஸ் ப்ராஃபிட்டும் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோவும் கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கான ஆன்சரும் பக்கத்தில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க, கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் 47th கொஷின். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் ஏல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா டோட்டல் சேல்ஸ், ஃபஸ்ட்டு சாப்டர்லேருந்து டோட்டல் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பில்ஸ் ரிசீவபிளும் டோட்டல் டெப்டாஸ் அக்கௌண்ட்டும் போட்டு இந்த சேல்ஸை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது போட்டிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கான ஆன்சர் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன். பில்ஸ் ரிசீவபிள் 2,05,000, கிரெடிட் சேல்ஸ் வந்து 9,85,000, டோட்டல் சேல்ஸ் வந்து 13 lakh. ஸோ இதில் வந்து கிரெடிட் சேல் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரக்கூடாது. இங்கே கேஷ் சேல்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இதையும் கிரெடிட் சேலையும் ஆட் பண்ணி ஃபைனலாக நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்திருக்கணும். இதுக்கு தான் மெயினாக ஆன்சர், இதுதான் மெயின் ஆன்சரே. ஸோ இது போடல அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு மார்க் குறைஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து பி ஆப்ஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா 7th சாப்டர்லேருந்து கொஞ்சம் பெரிய சம் கேட்டிருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் ஒரு பர்சன் வந்து ஷேர் வந்து லைக் அரியர் பண்ணிட்டாரு, அமௌண்ட் பே பண்ணாமல் அரியர் வச்சுட்டாரு, அவரோட ஷேரெல்லாம் ஃபர்ஃபீச் பண்ணி அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ரீஇஷ்யூ பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது கொஞ்சம் லென்த்தியான சம். ஓகேவா, பட் இருந்தாலும் எய்தர் ஆரில் நமக்கு வந்த சம் வந்து ரொம்ப குட்டியான சம், டோட்டல் சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபஸ்ட் சாப்டர் சம். ஹோப்ஃபுல்லி எல்லாருமே நல்லா எழுதியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் அப்லோட் பண்ண அதே மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் வந்திருக்கு. நான் இதுக்கு முன்னாடி அக்கௌண்ட்ஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா, எந்தெந்த சாப்டரில் எந்தெந்த சம் மட்டும்தான் வரும்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா, அந்தந்த சாப்டரில் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சம்ஸ், சிம்பிளான சம்ஸ் தான் வந்திருக்கு. ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது செக் பண்ணோன்னா செக் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம காமர்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க அதையும் கொஞ்சம் போய் பார்த்துக்கோங்க.